हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो स्वागत। आम पढ़ुली षष्ठ श्रेणीर गणित प्रकाश जहाँ आमर नुआ बही ओडिया मीडियम आसी जाइछि। तार प्रथम अध्याय आरंभ करथिले गणित रे संरचना। आमर दुईटी वीडियो अपलोड हो सारी दुईटा ना तीनटा देखि नेबो टिके। पेज नंबर 5 रो ए अभ्यास कार्य ऊपर जहाँ अछि से पर्यंत आमर सरी जाइथिला। देखिना ता पर ठारू आमे आज कंटिन्यू करबा। देखो कोन अछि 1.4 रे अछि संख्या क्रम मानक मध्य रे संपर्क। एठो आमे आगो को आज बढ़िबा। तो हमर वीडियो भल लागिले गोटे लाइक करिवे, संग मानक सहित शेयर करिवे, आउ हमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करिकि रखिबे। ठीक अछि, आगो को बढ़िबा। गोटे गोटे करी बुझिबा जे संख्या मानक मध्य रे कोन कोन क्रम रही मध्य केमिति संपर्क रही। तो बेले बेले संख्या क्रम गुड़िक मध्य आश्चर्यजनक संपर्क देखा जाए। उदाहरण जमती देखा देख आम अजुग्म संख्या मानक नहीं जोग कले कौन पाइबा। देख गोटे अजुग्म संख्या प्रथम सेटा एक एक दुईटा अजुग्म संख्या एक आउ तीन को जब जोग करवा ताहले 4 पाउछे। तीन टा अजुग्म संख्या 1 3 5 को जब जोग कले 9 पाउछे। चली 4टा अजुग्म संख्या 1 3 5 7 को जोग कले 16 मिलिबा हमको। तापरे 5टा अजुग्म संख्या 1 3 5 7 9 हम कंसेक्यूटिव हिसाब रे यदि जोग करबा ताहले 25 पाइले। तापरे 6टा सेमति करबा 1 3 5 7 9 11 एंती 6टा को जोग कले हमें 36 पाउची। तमे माने एथिरु लक्ष्य करि पाउछो कि नहीं जे 1 4 9 16 25 36 ये सब कौन आम आगर टे पढ़ के आसचे ये गुड़िक है वर्ग संख्या अटे। 1 है 1 वर्ग 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36। तो कौन करुचे आम जेतोटी अजुग्म संख्या को जोग करबा आम सेतोटी बा से संख्यार वर्ग पाइबा। जेमती 1 टी अजुग्म संख्या को आम जोग कले तो 1 पाइले, एटा होची 1 रो वर्ग। सेमती 2 टी अजुग्म संख्या 1 गोटे आउ 3 गोटे सब को जोग कले कोन पाइले 4 पाइले, जहा कि 2 रो वर्ग अटे। सेमती 3 टी अजुग्म संख्या 1 जोग 3 जोग 5 एटा को आम जोग कले कोन पाइबा 9 पाइबा। तो सेटा 3 रो वर्ग संख्या अटे। तो एमती भाव रे हमरो संरचनाटी अछि। बुझी पारलो केमती होउची। तो एमती भाव रे हमें अति सहज रे बुझी पारिबा बा संरचना को जानि पारिबा जे वर्ग संख्या केमती बाहर करि जाय बा वर्ग संख्या केमती खाली 1 4 9 16 25 ए सब कारण पई वर्ग संख्या कहा जाय। तो आगरो जदी जानि नथिलो तेबे आज जानि रखो जे वर्ग संख्या एमती भाव रे हे थाए ओ ए संख्या को केमती वर्ग संख्या कहा जाय। एबे जदी तुमको के पचारिबो जे वर्ग संख्या कोन पई ए संख्या गुडी खाली कहा जाए अलगा 8 9 8 पर 9 पर 10 ए सब कोन पई वर्ग संख्या नहे बोले तमे उत्तर दे पारिबो। ठीक अछि, आ को देखिबा देखो प्रकृत रे यहा सुंदर संरचना। हां एबे तो जानि सरला पर हमको बहुत सुंदर लागुची काहे नहीं। तो ता एमती हमें प्रत्येक संरचना भीतर थिबा तार कारण को बुझिबा और अति सहज रे हमें ताकू वर्णना करबा। ठीक अछि, एपरि काहे की हेथाय एपरि सब बेले हेबो बोली तुमे भाबुछ कि हां तमे जेते अजुग्म संख्या एमती जोग करि करि जे सेते संख्या तार वर्ग संख्या हमकु मिली मिली जीवो। यार उत्तर हेउची ए प्रकार संरचना सब बेले घटी थाए। किंतु काहे की पूर्वरु उल्लेख करा जायतिबा परि संरचना घटिबार कारण गुडिक संरचना बोली गुरुत्वपूर्ण और उत्साहजनक अटे। ठीक कथा आगर जते सब पढ़ी आछे ता मध्य किछि ना किछि कारण रहिछि आ ए पछरे मध्य कोन कारण रहिछि ताको हमें ए बुझिबा याको चित्र आकार रे बुझिबा। देखो कोनोसी घटना बा परिस्थिति को बुझिबा पई चित्र सहायक होइथाय। वर्ग ग्रिड रे बिंदु संख्या गणना करी वर्ग संख्या प्रस्तुत करा जाय। केमती ग्रिड को हमें अनुध्यान करबा तार केमती वर्ग ग्रिड देखिबा आउ केमती वर्ग संख्या हेची सेतिरो हमें
ବୁଝିବା। ଆଗରୁ ଦେଇଥିବ ଦେଖ, ଏବେ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ 1 3 5 7 ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ ଡଟ୍କୁ ଯଦି ବର୍ଗ ଗ୍ରିଡ୍ରେ କିପରି ଭାଗ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ଆଉ ଦେଖ କରିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ନିଜେ ଯଦି ଜାଣିବ କିମ୍ବା କରିପାରିବ ବୋଲେ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଉଛି। ଏ ଦେଖ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଅଟେ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ 1 ହେଲା ଏଇଟା। ଦେଖ ଅଲଗା ପେନ୍ ନେଇ ଯାଉଛି, ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ। 1 ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଏଇଟା, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ବନୁଛି କି ନାହିଁ? ବନୁଛି। ସ୍କୋୟାର ବେଲେ ବର୍ଗ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? SQUAR, ସ୍କୋୟାର ବେଲେ ବର୍ଗ। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଡଟ୍ରେ ଏମିତି ବର୍ଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାପରେ 3ଟି ଡଟ୍, ଦେଖ 1 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 3 ଅଛି। 1 ଆଉ 3କୁ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଗ ବନିବ? ଦେଖ କରିକି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ 1 2 3 ଏମିତି ନେଇଗଲେ ଆମର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନିଗଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ? ତ 1 ଆଉ 4 1 ଆଉ 3କୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 4ଟା, ତ 4ଟା ଡଟ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ବନିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ 4 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1 3 ଆଉ 5କୁ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ 1 ଏଇଟା, ତାପରେ ଏଠି 3 ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ତାପରେ 5 1 2 3 4 5। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲ କି କେଉଁ ବର୍ଗ ବନିଗଲା? ଦେଖ ଏ ବର୍ଗ ବନିଗଲା, ବନିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ ଯେ 1 3 5କୁ ନେଇକି ଯଦି କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 9ଟି ଡଟ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାହାର 9ଟି ଡଟ୍ ବାଲା ବର୍ଗ ବନିଥାଏ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ 1 3 5 ତାପରେ 7ଟିକୁ ଯୋଡ଼। ଉପରେ ଯେଉଁ 7ଟା ଦେଖ, ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଡଟ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କଲର୍ କରୁଛି। ତାପରେ କଲା ପରେ କେଉଁଟା ବନିବ? এই ବର୍ଗ ବନିବ। এটা କେତେଟା ବର୍ଗ? 1 3 5 7 କଲା ପରେ 16ର ବର୍ଗ ବନିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେମିତି ଆମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା। ତାପରେ ଆହୁରି 9ଟା ଡଟ୍କୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ଦେଖ କେମିତି ଯୋଡ଼ୁଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଆହୁରି 9ଟାକୁ ଡଟ୍କୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଫେର ଥରେ ଆଉ ବର୍ଗ ବନିବ। କେଉଁ ବର୍ଗ ବନୁଛି ଦେଖ এইটা। ତାପରେ ଆହୁରି 11ଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ବନିବ। ଯେଉଁଥିରେ ବୋଧେ କେତେଟା ହେଲା ଦେଖ ଗଣେଇ ଦିଅ। 11 9 20 7 27 5 32 ଆଉ 4 36, ଟୋଟାଲ 36ଟି ଗଲେ ଏମିତି ବହୁତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ଏ ଡଟ୍ ଦେଇଥିବା ଭିତରେ ଏମିତି ବନିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେମିତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବନିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 36କୁ 1 ତାପରେ 16କୁ 25 କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଗ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବା ଏବେ, ଆଉ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଯେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କେଉଁ ଆକାରରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, କାରଣ ଯେ କୌଣସି ଆକାରର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏପରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ। ତାହାର ମାନେ ହେଲା ଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେଟି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗ କରିବା, ସେତେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବନିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମର 36 ହେଲା, ସେଟା ହେଲା 6ର ବର୍ଗ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି 7ଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର ଅଛି, 7ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 7ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଦେବା? ଆଉ 13 ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଆମର 49 ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ,
ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରଥମ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ 6ଟି ହେଇଗଲା। 6 ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲା। ତ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ 7ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆହୁରି ବାହାରେ 11 ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 13 ଅଛି। 13ଟି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ତାପରେ ଏଠି ମଝିରେ ରହିବ। ତାପରେ ଏପଟେ 1 2 3 4 5 6 ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି କରିଦେବା ଆମେ 49ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। এটা 13 କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆହୁରି 15 ଯଦି କରିଦେବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ଏମିତି ଯଦି ଆମେ 15 କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର 8ର ବର୍ଗ ଆସିଯିବ ଯାହାକି 64। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଯିବା, ଦେଖ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ପରେ 7ର ବର୍ଗ 49 ଆସିଲା, ঠিক ଅଛି କି ନାହିଁ? 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ପରେ 8ଟି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ 8ର ବର୍ଗ 64 ଆସିଲା। ତ ସେମିତି ପଚାରୁଛି 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ? 10ର ବର୍ଗ ଆସିବ। ତ 10ର ବର୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ, ତ 10ର ବର୍ଗ କେତେ ପାଇପାରିବା? 100 ପାଇବା। ବୁଝିଗଲା? ତ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା କରି ଆମେ ନିଜେ এটা ଭାବିବା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରଥମ 100ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଆମେ 10ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା ଯାହାକି 100। ତ ସେମିତି 100ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? 100ର ବର୍ଗ ମିଳିବ। 100ର ବର୍ଗ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଲି ଜାଣି ରଖ, 100 ଗୁଣନ 100 ଯାହାକି 10,000 ହେବ। ଆମକୁ 10,000 ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ କେତେ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଯିବା। ଦେଖ 1 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତାହାର 1ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆମେ 1ରୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା 2, ତା ପଛକୁ ଆଣିଯିବା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? 1ରୁ ବଢ଼ିଲେ 1 2, ତାପରେ 2ରୁ ଫେର 1 ଯଦି କମେଇ ଦେବା 1, ଏ ତିନିଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ବେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 1 ଆମକୁ 4 ମିଳିଗଲା ଯାହାକି 2ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ବି ଦେଖ 1 2 3, ତାପରେ 3ରୁ କମେଇ ଦେବା 2 1, ତାହେଲେ ଆମକୁ 3ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ 1 2 3 4, ତାପରେ ଏଠୁ କମେଇ ଦେବା 3 2 1, ଆମକୁ 4ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା। ତାମାନେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଲେ ସେଥିପାଇଁ 4ର ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ 5ର ବର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଏଇଟା ଛାଡ଼, ଆମେ ନିଜେ କେମିତି କରିବା? ଯଦି 5 ପାଇଁ 5ର ବର୍ଗ ପାଇବାର ଅଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 4 ଯୋଗ 5, କାହିଁକିନା 5ର ବର୍ଗ ପାଇବାର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଏଠୁ କମିଦେବା ଯୋଗ 4 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 1, ଏମିତି କଲେ ଆମକୁ 1 2 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 3 25, ଆମକୁ ଏମିତି 25 ମିଳିଯିବ। ସେଇଟା ଦେଖ ଏଠି କରାହେଇଛି। ଦେଖ ଦେଖିନି ଏଠି କରାହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଝିରେ ରହିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ମିଳିବ। ଦେଖ ଏଠି 6 ମଝିରେ ରହିଛି, ଏମିତି ଦେଖ 1 2 3 4 5 ବଢ଼ିକି ଯାଇଛି, ତାପରେ 5 4 3 2 1 କମିକି ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ 36 ଯାହାକି 6ର ବର୍ଗ ମିଳିଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଗର ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ହଁ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦେଖ
ଯେ ଏମିତି ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 1 ଦେଇଛି। କୋଉଟା କରୁଛି ଦେଖ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ 1 ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିହେଉଛି କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଆମକୁ ପାଇଗଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଗୋଟେ ବର୍ଗ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 1 କରିବା ବେଳେ କେମିତି ଆମେ 4 ପାଇବା ବା ଏଥିରେ ଆମେ କେମିତି ତାହାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦେଲି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଲି, ତାପରେ 2 ନେବାର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ, এটা ଅଲଗା ପେନ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡଟ୍ରେ ଦେଖ ଏମିତି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଠିରେ କ'ଣ କରିବି, 1 ପରେ 2 ଅଛି ନା, 2 ପରେ ଫେର୍ ଥରେ 1, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ এই କଲର୍ କରୁଛି, ଏମିତି କରିଦେଲି। ତ 1 2 1 କୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ପାଇଗଲେ। ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ 3 ଯଦି ବର୍ଗ ପାଇବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବା, 1 2 3 କ'ଣ ପାଇବା, ଦେଖ 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ଏଇଟା 3 ର ବର୍ଗ ନା, ଯାହାକି 9 ହେଇଥାଏ। ତ 9ଟି ଡଟ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହାକୁ ବୁଝ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଲି, ତାପରେ 2 ପାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଲି, 2 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 3ଟି ଡଟ୍ କରିବାର ଅଛି, 1 2 3 ହେଇଗଲା। ଫେର୍ ଥରେ ମୁଁ କମେଇ ଦେବି, 3 ପରେ 2 ଆସିବି ନା, এইটা ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି କରିଦେଉଛି। ତ 9ଟି ଡଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ପାଇଗଲେ, ବା ଏମିତି ଆମେ ଯାହା ସଂରଚନା ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏ ବଡ଼ଟା କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଛୋଟଟା ନୁହଁ, 25 ବାଲା କରିକି ଦେଖାଉଛି। 25 ବାଲା କ'ଣ କରିବ, 1 2 3 4 5 ଯିବ, ତାପରେ 5ରୁ 4 3 2 1 ଏମିତି କମିବ। ତାହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଠି କରିବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନିଅ, ଏଠି ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। 3 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, 4 ଆସିଲା, ତାପରେ 5 ଆସିବ, ତାପରେ ଏଠୁ କମିବ, ଯେମିତିକି 4 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 1। ପ୍ରଥମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଗଲା, ତାପରେ 5ରୁ କମି ଆସୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା, ଏଥିରେ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା 1ଟା ଏଥିରେ ଦେଲେ, ଅଲଗା କଲର୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖ। ତାପରେ 2 କୁ 1 2 ଏଥିରେ ନେଲି, ତାପରେ 3 କୁ 1 2 3 ଏଠିରେ ନେଲି, ଦେଖା ହେଉଛି ନା। ତାପରେ 4 କେମିତି କଲେ ଦେଖ, 4କୁ ଆମେ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, 1 2 3 ଆଉ 4 ଆସିଗଲା 4। ତାପରେ 5 କରିବା, ଦେଖ 1 ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା କରୁଛି ଦେଖ, 1 2 3 4 5 ଏତେ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରୁ କମେଇ ନେବା, 1 2 3 4, ତାପରେ ଏଠାରୁ 3ଟା, 1 2 3, ଏଥିରୁ 2ଟା, 1 2, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷଟା ଗୋଟେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଗଟି ପାଇଗଲେ, ଯାହାକି 25ଟି ଡଟ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିଥିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସଂରଚନାକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏବେ କରିବା। କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି, 6 7 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ 1.5x ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ 1.5x ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପେଜ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର 1 ନମ୍ବର କରିବା। ଆସ ବୁଝିବା ଅଛି।
एक नंबर कौन कौन देख गणन संख्या को आग को पछकू लेखि जोग करी जेपरी एक एक जोग दुई जोग एक एक जोग दुई जोग तीन जोग दुई जोग एक एमती डट डट एमती जदि आम करवा ताहले वर्ग संख्या कहीं हुए जानिबा पई तुमे एक समान प्रकार चित्र अंकन करि पारिबो कि बोली कहूची ठीक अच्छे आम देख ए आम करिकी आसचे बा बुझिकी आसचे आम एटा करबा अति सहज तो तुम मैंने एमती किसी करनब खातार देख मुझे लिखी सेमती तुम लिखि नब आम केमिति चित्र आकार करवा देख एक देती माने गोटे डट रे हमर वर्ग हो गला एटा वर्ग जानछ कि नहीं हां तापर तीन टी संख्या को नहीं बोल कहूची तो तीन टी संख्या नहीं गले एक दुई जोग एक जहा कि चारटा तो चारटा डट करवा केमती आम ताको वर्ग तैयारी करि परबा देख एटा गोटे तापर देख पेन चेंज करूची आ देखौची एटा दुईटा तापर आउ थर नहीं जीवी एटा तो एमती भाव आम चारटा डट को मध्य एमती गोटे वर्ग तैयारी करि पारले सेमती भाव देख एक जोग दुई जोग तीन करबा आ केमती आम ताठू कम करिकी केमती वर्ग करि परबा प्रथमे तो गोटे नहीं गली तापर कोन करबी दुईटा नेबी तापर केते देइछि तापर तीनटा नबा पई कहिछि तीनटा मध्य नहीं जीवा देखो एक दुई तीन तीन नहीं गले तापर कोन कहछि तापर फेर थरे दुई नबा तापर शेष गोटे नबा पई कहिछि तो एमती भाव आम वर्ग देख हो गला 9टी डट को लेकिन आम वर्ग तैयारी करदेले तो एमती भाव ताहार चित्र रहिबो आ लिखिबो एटा वर्ग चित्र संरचना बोली एमती होउची बोली लिखिबो ठीक अछि तो सेमती आबे 2 नंबर करबा 2 नंबर कहउची आंकी थिबा तुम चित्रर एक बृहत रूप को कल्पना करी किंबा आवश्यकीय अनुଯାयी याको आंशिक अंकन करी निम्न संरचना को मूल्य केते हेबो कहि परिबो कि देखो कोन कले आमे देखो जदि गोटे डट को लेकर गले सेति पई 1 रो वर्ग बाहरला 1 रु 2 पर्यंत गले देखो मझे 2 संख्या अछि सेति पई 2 रो वर्ग 4 बाहरला सेमती 1 2 3 3 पर्यंत गले फिर ताहार कमी आसिले सेति पई कोन 3 रो वर्ग जहा कि 9 बाहरला तो सेमती होरे देखो एठी देछि 1 2 3 एमती जदि हम जोग करि कर जीवा को पर्यंत 100 पर्यंत आउ देखो एठी 100 रु कम कर देछि और 1 पर्यंत आसीछि तो हमरो आमे ऊपर देखिले जे जोटा मझिरे जेते संख्या पर्यंत बड़ी बड़ी जाइछि से संख्यार वर्ग बाहरिछि तो जदि हम 100 पर्यंत एमती जोग करि कर जीवा ताठु कमे दिबा ताहले कोन हबो 100 रो वर्ग आसीबो जहा कि 10,000 हे थाए बुझी हला तेमती भाव तुम लिखिबे एते बड़ संख्यार आम चित्र करि परिबा नहीं तो सेति पय एमती आम जानि परिबा जे जो पर्यंत बड़ी बड़ी जाउची से संख्यार वर्ग बाहरुची बोली आम कहिबा तापर देखो 3 नंबर कोन कहूची समस्त एक को क्रम रे जोग करी आगो को बढ़ाइले तुमे केउ संरचना पाइबो जेते बेले तुमे समस्त एक रो क्रम को आगो को ओ पछ को जोग करिवो केउ संरचना पाइबो ताहाको आमे एठी देखो बुझिबा तो समस्त एक को आमे जदी जोग करी करी जिबा ता माने कोन कहूची एक 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 आमे जोग करी करी जावले को संख्या पाइबा देखो आमे एठी करिबा तो ये देखिन मुझे लिखी देछि जदि आमे गोटे एक लिखिबा ताहले एक आसुची दुईटा एक को जोग करबा ताहले 2 आसुची तीनटा एक को जोग करबा ताहले 3 आसुची तो कोन होउची एक एक बड़ी बड़ी जाउची तापर चारटा एक को जोग कले 4 आसुची तापर पांचटा एक को जदि जोग करबा ताहले मध्य 5 आसुची तो एथिरे कोन होउची एक एक बड़ी बड़ी जाउची जहा कि हम गणन संख्या कहूची तो एथिरे कोन लिखिबा जदि आमे एक जोग करी करी जीवा जदि आमे एक जोग करी करी जीवा तमे एठी लिखिबो ताहेले गणन संख्या पाइबा लिखिबो
ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ଲେଖିନିଅ ଦେଖ ଏମିତିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। ଆମକୁ 4 ନମ୍ବର କହୁଛି କି ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବ? ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଆସିକି କରିବା। ତ ଦେଖିନିଅ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏମିତି ଯଦି ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଉଛି? ଯେମିତି 1 କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ତାହେଲେ ଏମିତି 1 ଗୋଟେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଯିବା, ଯେମିତିକି 1 ଯୋଗ 2 କଲି ଆମେ 3 ପାଇଲେ। 3 କୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଚିତ୍ରିତ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମକୁ 1 ଯୋଗ 2 କଲାକୁ 3 ମିଳିଲା। ଏମିତି ତାହାର ଚିତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଆମେ 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 3 ତାହାକୁ ଆମକୁ କଲା ପରେ 6 ମିଳିଲା। ତାହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ସେମିତି 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 4 ଆମକୁ 10 ମିଳିଲା। ଆମେ ସେମିତି 10ଟି ଏମିତି ସଜେଇ ପାରିଲେ। ଏସବୁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ? ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି 1 3 6 10 ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ। ଏ ପାଠରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବୁଝି ସାରିଲେ ଯେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ବାହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ତାହାର ଆମେ ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରିନେବ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ବୋଲି ଲେଖିନେବ। ଆମେ ଯଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଯିବା ତାହେଲେ ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କରିବା। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ତୁମେ କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତିକି 1 ଯୋଗ 3 3 ଯୋଗ 6 6 ଯୋଗ 10 10 ଯୋଗ 15 ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ ଓ କାହିଁକି? ଏହାର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ପାରିବ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ତ ଏଠି ଦେଖିନିଅ ଯେ ଆମେ ସବୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ତାହାର ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ଯୋଗ କରିବା, ଯେମିତି 1 ସହିତ 3 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ତ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମକୁ 4, ଯାହାକି 2ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ସେମିତି 3 ଆଉ 6କୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ 9 ମିଳିଲା। 9 ହେଲା 3ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତାପରେ 6 ଆଉ 10କୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ 16 ମିଳିଲା, ଯାହାକି 4ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତାପରେ 10 ଓ 15କୁ ଯୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ 25 ମିଳିଲା, ଯାହାକି 5ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଆଉ 15 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ? ତାପରେ 21 ବୋଧେ ଆସିବ। ତ 21 ଆଉ 15କୁ ଯଦି ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? 36 ପାଇବା, ଯାହାକି 6ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। ଦେଖ ଏବେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଆମର ପଚାରୁଛି 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ର ଘାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତିକି 1 1 ଯୋଗ 2 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 4 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 4 ଯୋଗ 8 ତ କ'ଣ ପାଇବା? ଯଦି ସେ ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ଏପରି କାହିଁକି ହେଇଥିବ? ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି 1 ତାପରେ 1 ଯୋଗ 2ର ପାୱାର 1ରେ ଯାହା ଅଛି କି 2 ତାହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ 3 ପାଇଲେ। ଦେଖ 3 ପାଇଛେ। ତାପରେ 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 4 କଲେ ତାପରେ ଆମେ 7 ପାଇଲେ। 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 4 ଯୋଗ 8 କଲା ପରେ ଆମେ 15 ପାଇଛେ। ସେମିତି ଭାବରେ 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 4 ଯୋଗ 8 ଯୋଗ 16 କଲା ପରେ ଆମେ 31 ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମେ ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 1 ଯୋଗ କରିବା, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 1 ପାଇଛେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା? 1ରେ ଆଉ 1 ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ 2 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ?
3 पाइछे 3 रे जदि आमे 1 जोग कर दबा ताहले हमको कोन मिली गला 4 मिली गला। तापर 3 नंबर संख्या देखो एठी 7 पाइछे तो 7 रे कोन करबे आमे 1 जोग कर दबा हमको 8 मिली गला। तापर देखो 4 तापर संख्या पाइछे 15 पाइछे 15 भी जदि 1 जोग कर देले हमको 16 मिली गला। तापर संख्या हमें 31 पाइछे देखो 31 रे जदि 1 जोग कर देबी हमको 32 मिली गला। ए जो संख्या पाइले 2 4 8 16 32 एटा के संख्या बोली भाबुछो देखो 2 हला 2 रो पावर 1 4 हला 2 रो पावर 2 बा 2 रो घातांक 2 ए 8 हला 2 रो घातांक 3 हेले 8 आसीबो ए 16 हला 2 रो घातांक 4 हेले 16 आसीबो सेपरि कि 32 2 रो घातांक 5 आसिले 32 आसिला। तो एमती जदि हमें जोग कले कोन पाउचे सेटा को एठी हमें लिखि नाबा। तापरे संख्यार क्रम रे ताने एठी लिखि नियो पाइथिबा संख्या रे एक जोग कले 2 रो घातांक संख्या पाइबा जेमति कि 2 रो पावर 1 2 रो पावर 2 2 रो पावर 3 2 रो पावर 4 2 रो पावर 5 एमती हमें संख्या पाइबा बोली लिखि नेबो। एबे देखो 7 नंबर कोन कहूची 7 नंबर हमको कहूची त्रिकोणीय संख्या गुडी को 6 द्वारा गुणन करी एक जोग कले कोन पाइबा एहा द्वारा तुमे के क्रमटी पाइबा ताहा देखो। देखो हमें प्रथमे जानि छे जे त्रिकोणीय संख्या गुडी को कोन हमें देखि कि आसिले त्रिकोणीय संख्या गुडी को प्रथमे लिखि दबा जेमति कि 1 3 6 10 15 21 एगुडी को हला त्रिकोणीय संख्या ए सब संख्या रे कोन करबा हमें 6 गुणन करबा आउ 1 जोग करबा ताहले हम कोन पाइबा जदि 1 द्वारा हमें 6 गुणन कले जहाँ पाइले से हमें 1 जोग कले 100 को 6 जोग 1 हमें 7 पाई गले सेमती हमें करी करी जीवा। देखो 19 पाइले तापरे 6 गुणन 6 जोग 1 37 हमको मिलला सेमती भावरे 10 गुणन 6 जोग 1 हमको 60 10 61 मिलिला। तापरे 15 गुणन 6 जोग 1 ता हमको 91 मिलिला। तो एमती भाव तुम आगो करी जीवो ए सब संख्या जदि हमें 6 त्रिकोणीय संख्या को जदि हमें कोन कले एठी लिखि दोछि देखो निना त्रिकोणीय संख्या गुडी को 6 रे गुणन करी एक जोग कले हमें 16 भुजी संख्या बा 16 संख्या पाउछि। तापर देखो 8 नंबर कोन कहूची 8 नंबर कहूची तुमे षडभुजाकार संख्या गुडी को आगो को जोग करबा आरंभ कले जेमति कि 1 1 जोग 7 1 जोग 7 जोग 19 1 जोग 7 जोग 19 जोग 37 ताले कोन पाइबो बा कोन हेबो तुमे के क्रमटी पाइबो एक घनर चित्र व्यवहार करी याकू व्याख्या करो। देखो मैं एठी लिखि देछि जे षडभुजाकार संख्या जेमति 1 1 पाइले
1 + 7 8 ପାଇଲେ। 1 + 7 + 19 27 ପାଇଲେ। 1 + 7 + 19 + 37 64 ପାଇଲେ। ତ 1 ହେଲା କ'ଣ? 1 ର ଘନ, ଏଟା 2 ର ଘନ 8, 3 ର ଘନ ଦେଖ 27, ଏଟା 4 ର ଘନ ହେଲା 64। ତ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଅକ୍ଷର ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଠି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପେନ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ତମେ ନିଜେ କରିନେବ। ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଚିତ୍ର ଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ ନେବ? ଏହାର ତଳେ କରିନେବ ଏମିତି ହେଲା। ଏଟା 1 ର, ତାପରେ ଏମିତି 4ଟାର ଯାହାକି 8 ହେଇଥାଏ, 2 ର ଘନ 8 ହେଇଥାଏ ନା, ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିନେବ। ତମକୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ତଳେ ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବ। ଯେମିତି 1 ର ଘନ, 2 ର ଘନ, 3 ର ଘନ, 4 ର ଘନ, 5 ର ଘନ ଏମିତି ଦେଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ତାହାର ତଳେ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା କ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କର ବା ନିଜର ସଂରଚନା ତିଆରି କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ଦେଖ ଉପରେ ଆମେ ସାରଣୀ 1କୁ ଆସିବା, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କ୍ରମ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ସାରଣୀ, ତ ଏଟାକୁ ତମେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ। ତ ଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା 1 ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏମିତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ କୌଣସି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଟା ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଇ ପାରିବି, ଯେମିତିକି ଦେଖ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେମିତି ତମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ 1 ଆଉ 3 ଯଦି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଉଛେ? 4 ପାଉଛେ। ତାପରେ ଦେଖ 3, 1, 3 ଆଉ 5 ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଉଛେ? 9 ପାଉଛେ। ତାପରେ 1, 3, 5, 7କୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? 16 ପାଉଛେ। 1, 3, 5, 7, 9 ପାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? 25 ପାଉଛେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଏମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ହେଇଗଲା ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। ତମେ ଆହୁରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଏଠି ପାଇବ ତାହେଲେ ନିଜେ କରିକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଯାହା ଏଇଟା, ତାହାକୁ କେମିତି ତଳେ ଲେଖିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଖାଉଛି। ତା ଅନୁସାରେ ତମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ବାହାର କରିକି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନରରେ ତାହାକୁ ଲେଖିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଲେଖିଦେବ ସଂରଚନା, ତାପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦେଖ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଲେଖିଛି? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଆର କ୍ରମ ଲେଖିଦେବ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଲେଖିଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଯଦି କ'ଣ ନେବା ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାହେଲେ 1 ର ବର୍ଗ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆମେ 2ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 ର
ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 3ର ବର୍ଗ ମିଳିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏହାଠାରୁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।